جی ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے حالات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھیں یا پھر اس کے بعد نون لیگ کو دیکھیں تو ہر کوئی اپنے اپنے مفاد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خضر. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر نون لیگ کی جو قیادت ہے, نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک دفعہ پھر جو ہے بیماری کو لے کے سیاست کی جا رہی ہے اور ایک دفعہ پھر نون لیگ مشکل میں پھنس چکی ہے. اگر دیکھیں آزاد کشمیر کی بات کریں تو اس میں بھی جو ہے نون لیگ کو جو منہ کی کھانی پڑی, اور اس کے بعد جو دیکھیں ضمنی الیکشن اگر دیکھیں پی پی 38 کا تو اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. یعنی کہ ایک قسم کا جو عروج ہوتا ہے اس کو اب زوال ضرور آتا ہے, اور یہ زوال آپ کے سامنے ہے کہ کل کو ملک کو چھوڑ کے جانے والے اور جو انگوٹھا دکھا کے وہ گئے تھے پاکستان سے, تو آج ان کو واپس آنا پڑے گا. اور یہ چیز جو ہے دوسری جو برطانیہ کی حکومت ہے اس نے بھی یہ واضح کہہ دی کہ ہم اس میں کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دے رہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس وقت جو حکومت ہے, جو نون لیگ کی جو قیادت ہے, اس میں آپس میں کس طرح سے جو ہے نا بیٹھک ہوگی. اور کہنے کو تو یہ سننے کو یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم جو اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو سیدھا جو ہے وہ جیل میں بھیجا جائے گا. یعنی کہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ حکومت اسی ہی انتظار میں ہے کہ وہ کب واپس ہے اور ان کو جو ہے نا جیل کی ہوا جو ہے وہ دکھائی جائے. اب اس حوالے سے دیکھیں کہ اس ٹائم اگر جو بات کریں پنجاب کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے حوالے سے, تو نون لیگ کسی جگہ بھی جو ہے اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح ان سے کچھ سال پہلے جو ہے ان کا ایک ریپوٹیشن تھی, ان کی پہلے ایک نام تھا. یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو ہے وہ ہو چکی ہے. اگر اس کے بعد دیکھیں شہباز شریف صاحب جب آزاد کشمیر میں کہیں نظر نہیں آئے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپس میں کچھ نہ کچھ بیانات کی یا تو مخالفت ہو رہی ہے یا پھر آپس میں مزاحمت یا مفاہمت کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہے. یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے اوپر بھی آج آپ بات کریں گے. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے جناب عاصم شجاعی صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترمہ جو ہے اپنا عظمیٰ کاردار صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرین ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا پہلا سوال عظمیٰ صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ نون لیگ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بیماری کی سیاست پہ اتر آئی ہے, تو کیا نواز شریف صاحب واپس آتے تو آپ نے کوئی رعایت ابھی دینی ہے ان کو یا سیدھا آ گئی؟ جی بہت شکریہ خضر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو. نون لیگ جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکی ہے, ہسٹری ہے. اب ان کی جو بہت آپ کو پتہ ہے کہ بڑی جماعت تھی, بڑے عرصے سے انہوں نے اس ملک میں حکومت بھی کی ہے, لیکن ان کو سمجھ آ جانی چاہیے جو بہت جو لوگ ہیں جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں کہ ٹوٹل ماروثی سیاست تھی اس جماعت میں. یہ صرف اپنے اثاثے بنانے کے لیے, بادشاہت کرنے کے لیے اس ملک کو کے عوام کو رعایا سمجھ کے انہوں نے حکومت کی. اب جب ان کے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ نیب نے کویسچن کرنا شروع کر دیا, یہ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے, یہ گہرا تنگ کیا جب ان کے خلاف حساب کا, تو اب ان کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ پوری پارٹی کو داؤ پہ لگا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پوری کوششیں, اور اب ظاہر ہے الٹے لٹک رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پوری پارٹی کو داؤ پہ لگانے والی کون تھی؟ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا بیانیہ؟ یہ باہر بیٹھ کے دیکھیں, یہ جو ووٹ کو جو عزت دے رہے ہیں, ان کا جو بیانیہ ہے, ان کو پتہ چل, ہم سب کو دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو پلیٹلیٹس کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ شریف خاندان کی جیب میں. صحیح, خود اوپر کریں خود نیچے کریں, نیچے کرنا جو ہے. تو یہ پورا ٹوپی ڈرامہ ہے. اتنا واویلا مچایا گیا تھا, یہ ایفیڈیوٹ لکھ کے دے کے گئے تھے, یہ گارنٹی شہباز شریف نے دی تھی کورٹ کو کہ جی یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ واپس آئیں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے کو جب ڈاکٹرز نے جب رپورٹ دی تھی تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یہ ڈیسیجن آئی تھی. میرے خیال میں اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ جی زندگی بڑی خطرے میں, اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں اب ہم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ میڈیکل گراؤنڈز کا سہارا لے کے یہ باہر گئے اور یہ گارنٹی دے کے انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دے کے, لیکن وہاں جا کے پھر آپ نے دیکھا کبھی کافی پی رہے ہیں تو کبھی برگر کھا رہے ہیں تو کبھی سیر ہو رہی ہے. تو وہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب ڈرامہ ہوا ہے, کیونکہ آج تک علاج تو انہوں نے کروایا نہیں. اور اب بھی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ان کی جو ہے مطلب بغیرتی ہی میں کہوں گی کہ جب یہ اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں بھی یہ کہیں گے کہ جی ہم نے بھی علاج کرانا ہے. ابھی وہ جو علاج آپ نے پچھلے
इतने महीनों से सालों से नहीं देखे आपने ना, करवाया, अब आपने कौन जिस सा चीज की इलाज बुनियाद करवाना है? इन्होंने रखी एंड भी तो उसी पे और करेंगे ये ना, भी मैं बीमारी आपको पे। बता दूं कि ये वापस हमारी तो पूरी कोशिश है कि ये वापस आएंगे, लेकिन ये वापस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इनको पता है कि जेल इनका इंतजार कर रहा है। ये फिर असाइलम कहीं और मांगेंगे, ये वोट को इज्जत देते हुए किसी और कुछ मुल्क और में प्लान जाके करेंगे। कोई और एक दफा कतर से खबर आएगी या कोई एक दफा फिर आप कहीं और बेखबर से हो खबर जाएंगे। आएगी, क्योंकि इनके दिल में पाकिस्तान के अवाम की कोई नहीं। मोहब्बत नहीं है। इन्होंने बस सिर्फ अपने आप को और अपने एहसासों को बचाना एक दफा फिर आप बेखबर हो जाएंगे बीमारी से। आपके सामने है। तो अच्छा आसिम साहब, मैं आपके सामने अगर कोई बीमारी होती तो उसका अभी तक कोई इलाज ना होता, कोई प्रोसीजर ना होता। आप सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। बीमारी उनको नहीं है। लेकिन आसिम साहब, पहले एक दफ़ा भी ये सवाल आज से, यानी कि जब नवाज शरीफ साहब गए थे लंदन में, तो ये सवाल उठा था कि जब हुकूमत को इस चीज़ का पता था कि उनको बीमारी नहीं है और बाहर जाके पता चला कि उन्होंने जब वो चढ़े अपना जेट पे तो उन्होंने अंगूठा दिखाया, उसका अब मतलब आप भी समझते हैं और हम भी यानी कि इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि मतलब उसका क्या था। ठीक है, तो अब फिर दोबारा एक सवाल वही है कि जब मुल्क से बाहर गए और हुकूमत ने कराची से भी डॉक्टर मंगवाए इन्होंने, ठीक है, चेकअप के लिए, तो उस टाइम रिपोर्ट्स जो है उन्होंने देख के, हालांकि ज़ाहिर है कि आपकी इंक्वायरी बैठी, आपने उसको चेक किया, फिर इजाज़त मिली बाहर जाने की, और जब वो बाहर गए फिर आपको पता चला कि वो तो हमारे साथ फ्रॉड करके गए हैं। आज फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत को उस टाइम नहीं पता था या फिर जानबूझ के ये काम किया गया? नहीं, असल में अगर ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था तो फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हुकूमत पर, इस रियासत पर, मुल्क पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी आंखों में धूल झोल कर जो है वो कहीं निकल जाता है कोई बंदा। आप इसको हमदर्दी कह सकते हैं, अगर हम हमदर्दी इसको कहें? नहीं, हमदर्दी की बात नहीं है, बात हमदर्दी की नहीं है। बात ये है कि जब आपकी टीम, आपकी खुद जो डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं, उनको आप देखें, डॉक्टर्स की जो अगर टीम हुकूमत थी, अगर देखें अच्छा, सिस्टम में तो शौकत गलती है। खानम की लैब्स, आप यहां से अंदाजा करें कि ये सब, फिर तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया ना। अब सवाल सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं है, सही सवाल ये है हुकूमत के ऊपर सवाल आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, आपके डॉक्टर्स पर आता है, आपके पूरे सिस्टम पर आता है। तो प्रॉब्लम ये है, अब अगर ये बात इसको उछालेंगे तो फिर ये खुद भी उसकी जद में आते हैं ना। अब उस बात को जो है ये देखना पड़ेगा कि भाई अब फिर वही बात, मतलब मेरा तो ख्याल है हमारी जान छोड़े हैं। अब ये जो पीटीआई की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब तो छोड़ गए हैं। अगर ये उनके ऊपर इल्जाम, और किसको छुड़वाना जैसे चाह अभी रहे हैं? मैडम ने कहा, अगर जान किसको छुड़वाना? आप ये सारे ही जान छोड़े हमारी। देखिए, तो अगर आप किसको किसी दूसरे पर तो इल्जाम आप क्या करेंगे? जान छूट गई तो? देखिए मेरी बात सुने ना जी। आप नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, नून लीग फलां, नून लीग ये, और इल्जाम भाई लगाते हैं या सच आपकी जानते हैं? पार्टी में भी तो वही कुछ हो रहा है ना। अगर यही कुछ करना था तो फिर ये तब्दीली शब्दीली के ख्वाब, ये ड्रामे बाजियां, ये बड़े बड़े सब्ज बाग, और ये मतलब ना आप आवाम को रोटी दे सकते हैं, ना आप उनको गैस दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं। आपने आवाम की जिंदगी को अजीरन करके रख दिया। पनाहगाहें खुली हुई है, आपका मजदूर बड़ा खुश है। पनाहगाहें, हमने भिखारी बनना है? नहीं, भिखारी की क्या बात है इसमें? पनाहगाहों में जाएंगे सारे। आपकी 500 अगर मजदूरी है तो 500 बचा के जेब में डाल सकते हैं ना। ये कौन सा, अगर पनाहगाहों में जाना था? ये तनकीद मेरी बात, जरा आप भी गुरेज करें इन चीजों से कि जो हकीकत है उस पे बात नहीं, मैं हकीकत बात कर रहा हूं कि मुल्क में इस वक्त आम आदमी से जाके आप पूछे उसका हशर क्या हो गया। क्या हशर हो गया? हशर हो गया। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी तो ऐसी तैसी फेर दी है, महंगाई की जद में आ चुका है। अच्छा, फिर कितना अरसा हो गया आप महंगाई पर काबू ही नहीं पा सके। 120 रुपए का आप पेट्रोल लेकर चले गए। कोरोना की वजह है ये भाई। सारी कोरोना तो नहीं है ना, अब सारी खाली कोरोना के ऊपर आप डालेंगे तो आप अपने आप को उसमें से निकाल रहे हैं। आपकी जो बैड गवर्नेंस है इसको आपने रिजॉल्व किया है। आपके जो मिनिस्टर्स हैं करप्शन का शिकार हैं उसको आपने रिजॉल्व किया। आपने मतलब ये सारी चीजें देखने वाली, अगर वही करतूत करने थे, नवाज शरीफ वाले करतूत करने थे, तो फिर नवाज शरीफ बेहतर था। कम से कम वो गवर्नेंस तो कर सकते थे ना। ये क्या? अब ये एक सवाल पैदा होता है। नहीं, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसका ये नहीं मतलब बनता। आप देखें, अगर कर्जे लिए गए तो कर्जों की वजह क्या थी? कर्जे अब उससे ज्यादा है। ठीक, कब कर्जे तो अब भी उससे ज्यादा लिए जा रहे हैं। पिछली हुकूमतों के कर्जे निकालने के लिए ही तो कर्जे लिए गए ना। कोरोना के अब अभी एक केस खुलने वाला है, मैं आपको बता दूं। कोरोना के ऊपर फंड्स आए, केस खुलने वाला है, ये खुलेगा। कोरोना के ऊपर कितना फंड आया, कहां गया, किसी को पता है? आप बता दें। कोई पता चला? आप बता दें। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जी 35,000 रुपए फी बंदा। अब यहां से अंदाजा लगाओ किधर गया, किसके ऊपर लगा वो 35,000 रुपए? नहीं, आप बता, वैक्सीनेशन लग रही है ना आपको? नहीं, वैक्सीनेशन तो बाहर से आ रही है ना। कौन सी वैक्सीनेशन लग रही है? तो फंडिंग आपको मिली 12-12 हजार रुपया।
कहाँ कब मिली? मिली 1 माह, ओनली 1 मंथ, वो भी पता नहीं किसको मिली किसको नहीं मिली। 3 महीने बाद मतलब आप देखें वो मसला, मैं फिर वही, जो हमारा जो कोर इशू है, कोई भी हुकूमत अगर ये दावा करती है कि हम उनसे बेहतर हैं, कोई भी अगर दावा करता है कि वो गंदे थे हम अच्छे हैं, तो उसको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और खास तौर पे जो आम आदमी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आपके फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ गए, आपके जी ग्रोथ रेट फलां हो गया है। आम आदमी को इस बात से कोई गर्ज नहीं। आम आदमी कहता है कि हाँ जी घी में 30 रुपए का इजाफा क्यों हुआ, आप जरा ना चीनी ठीक जो कह है रहे हैं वो आप, 110 ठीक है, रुपए की आप- क्यों हुई? आप आम महंगाई की आदमी तरफ ये जा रहे सवाल हैं, लेकिन पूछ रहा है। मेरा ये सवाल ये नहीं था। सवाल मेरा ये था कि इस टाइम जो नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, क्या हुकूमत के सिस्टम में खराबी थी या कोई रिलीफ मिला, और अब अगर वो वापस आएंगे तो उनके क्या यानी कि फ्यूचर देखते हैं आप? मैंने साफ कहा है कि अगर तो ये प्ली लेती है हुकूमत कि जनाब वो जी हमें धोखा दे गया, तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपको कैसे धोखा देके वो चले गए बाहर, जबकि पूरी गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम, पूरे डॉक्टर्स, पूरे मेडिकल, आपकी डिस्पेंसरियां, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। जी उस्मा साहबा, क्या लगता है आपको धोखा दे के चले गए नवाज शरीफ साहब? देखिए जी, 2 बातें, धोखा नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको बाहर जाने दिया था, ठीक है। और नंबर 2, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट हमारे खिलाफ अभी आपके सामने पेश की है। तो मैं सिर्फ इनको बता दूं कि इस वक्त आप आज़ाद कश्मीर के सारे जो रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के वो देख लें, आप PP38 देख लें, PP38 का देख लें। अगर कौम इतनी ही हमारे से नाला होती तो ये हम स्वीप ना करते वहाँ पे कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत ना होती, और ये जो PP38 है ये भी में ना होती आपकी। इसका मतलब है कि कुछ तो अच्छा हुआ है। सबसे पहले तो जो अच्छा हुआ है वो पता है कि क्या अच्छा हुआ है? देखें, ये कहते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं मिला। केपी में 100% पॉपुलेशन को सेहत कार्ड मिल चुका है, यानी वो 10 लाख का कहीं भी वो इलाज करवा सकते हैं। पंजाब में 65% देखिए सेहत कार्ड, मैडम वेरी सॉरी, अच्छा आप इनको देखें, सेहत कार्ड की बात करें, 10 अरब की जो सब्सिडी है वो सेहत कार्ड की बात कर रही हैं। मैं सेहत कार्ड की बात कर रही हूँ। अगर यूटिलिटी स्टोर्स आप आता हूँ मैं, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर। यूटिलिटी स्टोर्स में 10 अरब की सब्सिडी जो है वो दी गई है। और जो पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है। फिर भी अगर आप कंपेयर करें तो बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारी कम बढ़ती है। यूटिलिटीज जो है वो उसमें बिजली में जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो लोअर केडर, उनकी नहीं बढ़ती है, सिर्फ ऊपर के जो स्लैब हैं वो उसमें बढ़ती है। अब ये देखें हमारी जो डायरेक्शन है और वो इतनी अब सही हो चुकी है कि हमारा आज मैं PND में हमारी एक मीटिंग थी और हमारी SDGs के साथ यूनिट के साथ मीटिंग थी। वो कहते हैं इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में ग्रोथ रेट हमारा 5%, अगले 2 साल में 5%। तो आपकी तो हुकूमत चली गई, फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखें जो आपको मैं इंडस्ट्री में ग्रोथ 2.5% हुई है। आप फैसलाबाद में जाके देखें, टेक्सटाइल आपकी इंडस्ट्री जो 200 मिले ये बंद छोड़ के गए थे, फुल कैपेसिटी पे इस वक्त वो चल रही हैं। टेक्सटाइल में तो कपास का इशू आ रहा है, कपास का बड़ा मसला आ रहा है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है वहां पे भी बहुत यानी सर्विसेज में 4% इंक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चर जो ये 0% ग्रोथ छोड़ के गए थे, 2% एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ है। हमारे किसान को जिस तरह से किसान कार्ड दिए गए हैं, सब्सिडीज दी गई हैं, उनको जो रेट गन्ने का मिला है और जो अब उनको जो गंदम का मिल रहा है वो पहले कभी भी नहीं हुआ। रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर तो एग्रीकल्चर की सहूलत के लिए हमने जो मिनिमम वेज 20,000 की, और ये जो कह रहे हैं ना सिर्फ 12,000 वन टाइम नहीं मिला, ये हर 3 महीने बाद मिलता है। और अब मुझे एक बात, अगर एग्रीकल्चर की ये ग्रोथ आई है तो गंदम, चीनी, कपास ये इंपोर्ट क्यों करने पड़ते हैं? सवाल ये है कि अगर वाकई हम मान लेते हैं आपकी बात, तो ये सारी चीजें हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे ये सारी चीजें? देखिए ये अब ये तो बात है ना, ये सवाल उठेगा। इस वक्त सवाल ये है कि आप बजा कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, स्मगलिंग होती है।
ہماری گندم اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کی کوالٹی اتنی نہیں اچھی ہوتی جتنی ہماری لوکل گندم کی لیکن ہے۔ آپ کے اندر لیکن بیٹھے وہ ہوئے چونکہ اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اب کہ ایک اور سوال، منافع خور اور جو باہر بھیجیں گے اچھا اب وہ نون لیگ کے نہیں تھے، زیادہ پیسے مل اچھا اب وہ نون لیگ کے نہیں پرابلم ہے، تھے، یہ دیکھیں اب ساری وہ پرابلم ہے، یہ کلچر ہے ہمارے ملک کا۔ دیکھیں وہ نون لیگ کے نہیں تھے جو چینی جنہوں نے چرائی، جنہوں نے آٹا چرایا، جنہوں نے پیٹرول چرایا، یہ نون لیگ کے نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی کے تھے، تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا، مکس اچار تھا، مکس اچار تھا، آپ نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا ان کے پہلی اوپر، دفعہ شوگر کمیشن کی رپورٹ پبلک کی تو گئی، کدھر ہیں وہ کلپریٹس کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے کلپریٹ تو ایک ہی نظر آتا ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے یا نون لیگ کے لوگ ہیں۔ بہت تقریباً میرے خیال میں 89 یونٹس ہیں شوگر کے جن کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں، جو نیب میں جن کی ریفرنس تو کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا نا، آئے گا نا، اب ہم دیکھیں نا رزلٹ تو آہستہ آہستہ ویسے تو آپ کے کتنا ٹائم چلے بتا دیں ہمیں کتنا ٹائم کتنا بتا دیں۔ ٹائم لگے گا؟ رنگ روڈ کا جو اسکینڈل تھا اس میں آپ نے 3 بندوں کو چھوڑ دیا، اچھا اس میں بھی 3 لوگوں کو چھوڑ دیا، اس میں جو ہے آپ نے صرف کاروائی کی صرف بیوروکریٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، صرف ایک بیوروکریٹ پکڑ کے ڈھک دیا، وہی آپ کے اچھا زلفی اس میں بخاری صاحب، زلفی سرور بخاری خان شامل صاحب، تھا، ٹھیک ہے، اس میں وزیر ہوا بازی جو ہے ہمارے جب آپ شیخ رشید، سن لینا یہ سارے شامل تھے اس جب میں، آپ وہ کی کب خود کی چھٹے پارٹی ہوئے کے کیس آتے ہیں وہ اتنے پینڈنگ کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، ان کی اگر ہمارے جو وزراء کی کوئی بھی اسکینڈل آتا ہے تو وہ پرائم منسٹر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ مہربانی کر کے ریزائن کریں، اپنا نام کلیئر کروائیں، جب کلیئر ہوگا تو پھر آپ واپس آئیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح سے سبطین خان نے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے بابر روان ہیں، پھر ہمارے یہ علیم خان، ان ساروں نے، زلفی بخاری، سب نے استعفے دیے ہیں۔ وہ استعفے کس لیے دیے گئے؟ وہ اس لیے دیے گئے کہ اپنا نام کلیئر کروائیں۔ ابھی زلفی بخاری واپس تو نہیں آیا، یعنی کہ استعفیٰ دیا، نام کلیئر ہوا اور پھر دوبارہ آ گئے آپ واپس، تو وہ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سزا تو نہ ہوئی نا؟ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اب سزا ابھی اتنے بڑے کیسز ہیں، چل رہا ہے نا، ابھی تو کیس چل رہا ہے۔ دیکھیں رنگ روڈ کا جو کیس ہے اس میں آپ کے 3 جو مطلب ایک مشیر ہیں زلفی بخاری، ہاں جی، ان کے اوپر سرور کیس خان ہے، صاحب ہیں، سرور خان صاحب ہیں، ان کے اوپر کیس ہے، شیخ رشید اس میں انوالو ہیں، ہاں جی، مطلب آپ وہ وزیر بنے ہوئے نہیں ہوا، ابھی وہ چل رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اگر اچھا چلو اس کا ایک یہ طریقہ، چلیں میں پرائم منسٹر کی طرف آتا ہوں، پرائم منسٹر ٹھیک ہے، لیکن آپ پرائم منسٹر کی طرف جانے سے پہلے مجھے ایک بریک لینے دینا، مجھے بھول نہ جائے، چلیں آپ کر لیں۔ دیکھیں ایک بات بھولتے جلتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں بھولی نہیں جاتی، نہیں اب وہ دوسری بات شروع میرے خیال سے اب رٹا لگا کے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں میں یورپین سسٹم سے بڑا آگاہ ہوں، جس کے اوپر نام آ گیا تو اس کو ہٹائیں نا وزارت سے، کیوں نہیں ہٹاتے؟ مثال کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ویسے یہ بات بولنے والی نہیں تھی، یہ ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے تھے بریک کے بعد بھی، لیکن جس طرح ابھی اسکینڈل چل رہا ہے دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے صرف وہ اگر مثال دے کے چراغ تلے اندھیرا، چراغ روشنی دوسروں کی کرے لیکن روشنی کو ہم اندھیرا کہیں گے، اور جو چراغ تلے اندھیرا ہے وہ اپنی پارٹی کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے نوازا جاتا ہے چاہے استعفے لے کے، لیکن مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے حالات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھیں یا پھر اس کے بعد نون لیگ کو دیکھیں تو ہر کوئی اپنے اپنے مفاد اور ہر کوئی اپنے ساتھیوں کو، قریبی ساتھیوں کو بچانے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ عاصم صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف اپنے ساتھیوں کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں کرتے، اپوزیشن کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ یعنی کہ آپ دیکھیں ان کو یا جو بھی ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جب سے حکومت میں ہے تو اپوزیشن پہ ہی طنز کرتے ہیں، تو عظمیٰ صاحبہ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ پریشر لے جاتے ہیں نون لیگ والوں کا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں ہماری اپنی پارٹی کے بہت سارے، میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں، وہ سارے جو ہیں ان کو اپنے اپنے وزارتوں سے استعفے دینے پڑے، ان کو اپنے جو بھی پورٹ فولیو سے وہ چھوڑنے پڑے کیونکہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام آیا، تو یہ کہنا بجا نہیں ہوگا۔ اور پرائم منسٹر نے تو صاف اپنی کیبنٹ کو پورے کو کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی بھی الزام ہوگا تو پہلے اپنا نام کلیئر ہوگا پھر آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اپوزیشن ہے ان کے بھی خلاف جتنی نیب میں جو کیسز ہیں، ریفرنسز جو چل رہی،
अगर अपने आप का नाम एक क्लियर करवा सकते हैं तो करवाएं, नहीं करवा सकते तो भुगते। यानी कि तो ये हुकूमत तो में जो सबसे बैठे करना पड़ेगा। हुकूमत में कैसे बैठे करा लोग सकते इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कैसे करा सकते हमने हैं तो वो? अदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब अपने इंडिपेंडेंटली इदारे अपनी जो कब से है वो कब से कब से हो गए? तफ्तीश ये कब कब से से? जब से हम आए हैं तब से वो इंडिपेंडेंट नहीं, है। नहीं लैब है। जो है टोटली इंडिपेंडेंट है। कब था? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं ये है। आप देख लें, हमारा कोई अच्छा लेना देना अच्छा नहीं आप है देख लें, आपके मैं साथ। आपको गिनवा देता हूँ। ख्वाजा आसिफ को देख लें, एहसन इकबाल साहब को देख लें, नून लीग की जितनी सीनियर क़यादत है सबको देख लें आप। अच्छा, कितने लोग हैं जो कितनी इनके- दफा इनको नैब में बुलाया गया, कितनी जेल में दफा साद इनको रफीक साहब को बेल्स रखा मिली गया। हैं, कितनी दफा ये छुट के बाहर आए हैं। मैं आपको वो 10 तो अदालतों से वो तो उनका अपने केसेस का मसला है, वो तो अदालतों का सामना कर रहे हैं। अदालतें कितनी कहती हैं आपके पास कितनी proof दफा नहीं है। बुलाया गया, कितनी दफा पीटीए के कारकुनों को बुलाया गया, क़यादत को बुलाया गया, उनसे सवाल किए गए, कितनी दफा उनको जेल में रखा गया, कितनी दफा उनसे हमारे इन्वेस्टिगेशन की अलीम गई। खान साहब वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे आते हैं असेंबली में, सप्तान खान जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे आते थे असेंबली में। तो हमारे तो बहुत हमारे अपने लोग भी काफी जो है ना, इस तरह से आते बाहर है ना, इस तरह सामना नून लीग कर रही है, अपोजिशन कर रही है, उस तरह तो नहीं किया ना। नहीं है ही नहीं, वो है ही नहीं। भाई वो अपने केसेस भुगत जो उन्होंने पीछे किया है इस मुल्क के साथ खिलवाड़, वो उसका नतीजा भुगत रहे। हम हमें क्या कह रहे हैं, ये रेफरेंस तो आपकी अगली हुकूमत में खुलेंगे। इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, हमने तो नहीं ये केसेस बनाए थे। आप उसको ये देख रहे हैं। आपस में इन्होंने पिछली एतवार से चले अच्छा आ रहे हैं cases। आपको नहीं लगता कि कल को अगर आपकी खुदा न खास्ता 2023 में हुकूमत अगर नहीं आती तो आप जो है कर सकते हैं ये कार्रवाई जिस तरह आप कर रहे हैं। देखिए जी, अगर किसी ने करप्शन की होगी या अगर किसी ने कोई गलत काम होगा घेरा तंग। टैक्स पेयर का जो पैसा वो इमानत होती है, उसके साथ अगर जो भी गलत काम होगा उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो सही। हमारी नहीं, हुकूमत इसमें में एक हो question mark चाहे है। वो ऑपोजिशन जी। में हो। देखिए तो इसमें इसलिए अगर इसमें हमारे अभी अगर कह रहे हैं कोई शक है कि पीटीआई के बहुत से लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक तो नहीं है। क्या आपने उन लोगों के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला, उनको पकड़ा क्यों नहीं, जेलों में क्यों नहीं डाला उन लोगों को? नहीं, अजमा साहबा कह तो रही है कि अब उनके खिलाफ वो ये कार्रवाई है, हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, वो तो केस दायर है उनके डिले खिलाफ। हो रही है, डिले हो रही है, डिले अब जज आप- तारीख पे तारीख, देखिए, तारीख पे हाँ, तारीख, तारीख पे तारीख, वो तो जज उनकी ऑपोजिशन की भी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख नहीं, पे उनके तो तारीख चलो चल रही के है। वो जेलों में जाते हैं, वो तो- निकल और भी तो आते हैं अदालतों सारे जेलों से, नहीं, वो निकल भी आते हैं अच्छा सारे क्यों जेलों निकलते हैं? अब उनका देखो, अब उनका आप फर्क है। सात रफीक ले लेंगे फिर जितने के अब देखिए, हमारे- उनका फर्क है। सब मजा चक के है ना जेल का। नहीं, चक के आए हैं। मरियम अब नवाज बाहर बैठी हुई है, सारे ही बाहर निकल के बैठे जजेस हैं। कहते हैं कि इनके पास प्रूफ ही नहीं है, केस कमजोर है। किनके पास? ये जो जिन इदारों को तो फिर ये अपना नाम जिन है, इदारों को ये कह रहे हैं नहीं, वो किनके- बेचारे प्रूफ नहीं कर सकते। किनके देखिए, खिलाफ? व्हाइट मतलब कॉलर- इनके व्हाइट कॉलर जो भी क्राइम- इदारे हैं व्हाइट इनके। कॉलर क्राइम को प्रूव करना मुश्किल अच्छा, होगा। हाँ, तो उसमें मुश्किल तो है, ये अच्छा, बात सही है। एक और बात जो है, अभी अताउल्लाह तारल साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस्मा बुखारी साहब भी उसमें थी, तो उन्होंने जो है ना बड़े दिलेरन अंदाज में कहा कि जी हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब का जो है वो प्रेशर लेगी, उनको खौफ है। ये किस हद तक हकीकत है? एक इश्तिहारी से क्या खौफ हमें हो सकता नहीं, कौन से है? इश्तिहार? 2 दफा उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है नाअहल करार दे दिया, तो हमें किस चीज का खौफ है? उनके तो अपनी पार्टी तितर बितर हो गई है। तो फिर ये आपको क्या लगता रात दिन तस्बीह पे दाना, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, जब से खान साहब आए हैं। कर रहे हैं, आपको लगता है बहुत मोहब्बत नहीं है नहीं, मुझे बताए, मुझे देखे बड़ा अंदर करीबी जानते हैं इधर आप मुझे एक बात जी, बताएं, हाँ जी। न्यूट्रल होके न्यूट्रल होके। जब से हम आए नवाज न्यूट्रल। जब से खान साहब आए हैं आज तक जी। नवाज शरीफ उनके मुंह से हटे? मोहब्बत है, अच्छा, मोहब्बत है उनसे। अच्छा, मोहब्बत हो सकती है, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि तो मोहब्बत वो नहीं है? तस्वीर पे दाने फेर रहे हैं ना नवाज सब सही है, तो क्यों एक नवाज शरीफ याद करना, जब बिछड़ जाए तो याद करना चाहिए। वापस भी तो ला रहे हैं ना उनको, वापस भी तो आ रहे हैं। इसका मतलब है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अकाउंटेबिलिटी के लिए एक नवाज शरीफ और भाई पनामा में 400 से ऊपर बंदे जेल थे। में डालने के लिए उसको याद चले, हाँ। अब एक और बात है, पनामा में 400 से ऊपर बंदे थे, हाँ। बाकी किधर है? कोई जानता है किसी को? किधर है? किधर है वो? बैठे हैं, पाकिस्तान है। अच्छा, इधर ही बैठे यार, ये क्या मतलब? मुझे आपको नहीं समझ आ रही है क्या आपको? ये बच्चों का यानी कि खेल है? आप ये समझते हैं कि अताउल्लाह तारल ये साहब तो ने सही वो कहा। गालिब का एक शेर सही कहा। फेंक आता है इनके ऊपर, बाजीचा है अतफाल है देखिए, दुनिया मेरे आगे, शेर सुन ले, होता है शेर सुन ले, शब रोज शेर सुन ले, तमाशा मेरे आगे। शेर सुन ले। शेर क्या है? बाजीचा है अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये तो तमाशा हो रहा है। अब मैं brief तो on सिर्फ करें। एक बात करना चाह रही हूँ कि वो जो वोट की को इज्जत दो का मंत्रा वो सुबह दोपहर शाम पढ़ते हैं, वापस आ जाए
اور اپنے لوگوں کے بیچ میں رہیں. اچھا اور تو یہاں آپ کے ہوتے ہوئے واپس آتے ہیں وہ اپنا علاج بھی اس ملک میں اس کرانا حکومت سیکھیں, میں مرنا جینا یہاں پہ اپنی قوم کے ساتھ سیکھیں. حکومت کرنے تو وہ آ جاتے ہیں, باقی سارے کام ان کے لنڈن میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کے ہوتے ہوئے, آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ آ سکتے ہیں ادھر, مجھے آپ بتائیں. آپ نے تو حکومت ڈر سے چھوڑے نا, عدالت ان کا کو تو خطرہ پڑا ہوا ہے. اپنے آپ وہ کو مریم کرنے بی کے بی لیے ڈر تو کے آ کہتی سکتے ہے. ہیں. نہیں حکومت حکومت جو ہے, ہاں اعتماد نہیں ہے. کدھر اعتماد اب ہے؟ عدالتوں کا سامنا کرنے ہیں. نہیں ہے نا اعتماد, کسی کو نہیں پرائم ہے. منسٹر عمران خان نے نہیں دی, ان کو سزا سپریم کورٹ نے دی ہے. سپریم کورٹ نے بھی جو دی تھی, بس وہ میں وہی کہہ رہا میں ہوں, تو وہی پاناما کہہ رہی ہوں نا, پاناما کیس. پھر آپ کہہ دیں اب ہم وہ منہ کھول نہیں سکتے, ہم منہ کھول نہیں سکتے, تو بس ہم منہ نہیں کھول سکتے. میں نے ایک اشارہ دے دیا, میں نے اشارہ دے دیا ہے, جو ڈیسیجن ہے صحیح تھی. چلے آپ ان کا تو باقی کہاں ہے 400. اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت, چلے میری بات سن لیں, حکومت اگر نہ ہو, ان کی حکومت پی ٹی آئی کی, چلے پیپلز پارٹی کی کہہ لیں یا جے یو آئی کی کہہ لیں, کسی کی حکومت ہوتی, تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان کے جو یعنی کہ لیڈر رہے, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے, تو ان کو واپس آ کے کم از کم عدالتوں کا تو سامنا کرنا چاہیے. بھائی کرنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو انتقام در انتقام. کس چیز کا انتقام کس چیز کا؟ ہمارے ہاں انتقام ہی ہوتا اچھا ہے. انتقام کس چیز کا؟ بدقسمتی ہے. کس چیز میں آپ ایک چھوٹی سی بات مجھے ضرور کریں آپ. دیکھیں, ہماری جب سے یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے نا, اب ہم خواب دیکھ رہے تھے, ہمیں دکھائے گئے تھے کہ اب جو ہے نیا پاکستان بنے گا, اس میں سب کچھ ہی بدل جائے گا. مجھے نا نیا پاکستان پہ نا وہ منٹو کا ایک افسانہ. اچھا نیا پاکستان میں یہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا. منٹو کا ایک افسانہ ہے بڑا کمال کا نئے پاکستان کے اوپر. اس میں پاکستان میں سارے چور جیل میں. اب بات تو سنیں, صرف طریقے انصاف والے بات جائیں گے. نہیں, منٹو کا ایک افسانہ آپ دیکھیں, وہ استاد منگو ہوتا ہے جی, نیا قانون. تو استاد منگو ٹانگے والا ہوتا ہے, وہ سنتا ہے جی گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 آ رہا ہے, تو جب وہ آئے گا انگریز یہاں سے دفع ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی اسی طرح بیوقوف بنایا گیا, تبدیلی آئے گی, تبدیلی آئے گی, بہتری آئے گی, یہ خواب دکھائے گئے. ہم تو سمجھتے تھے کہ اب انتقام نہیں ہوگا. ہم تو کیوں انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. آزاد آپ پی پی 38 پہ ان سے پوچھیں آزاد کشمیر جو ہے, اچھا پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ برڈ ہے. نہیں, آزاد کشمیر میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی. اچھا یہ کیونکہ جو یہاں یہ ایک دیکھیں بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہاں ایک مسئلہ ہے, پالیسیز کی جو ڈائریکشن ہے آپ کشمیر کے الیکشن وہ کہہ رہی ہیں کہ اب صحیح ہو گئے ڈائریکشن, آزاد کشمیر کو دیکھ لیں, 38 کو دیکھ لیں, یعنی کہ اب ٹائم ہے ان کے پاس, اگر ڈیلیور کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. ٹائم ہے ان کو, کیسے ڈیلیور کریں گے, ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اب کر سکتے ہیں نا وہ, اگر انہوں نے آزاد کشمیر میں مار کا مال, آزاد کشمیر ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی نے ہی جیتنا ہوتا ہے. اچھا سٹنگ گورنمنٹ کس کی تھی؟ پہلے نون لیگ تھی, پھر پیپلز پارٹی تھی, اب یہ پی ٹی آئی ہے. پی پی 38 میں کیا ہوا ہے؟ بھائی پی پی 38 میں ٹف کمپٹیشن ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا, وہاں بھی انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ نواز شریف کا جو بیانیہ پٹ گیا تو اس لیے وہ ہارے ہیں. اچھا آپ دیکھیں, جو پچھلے الیکشن تھے اور اب کے الیکشن ہیں, ان کے ووٹ کم نہیں ہوئے. 5,000 کا فرق پڑا, 5 کا فرق پڑا, کوئی فرق نہیں ہوتا. 5,000 کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے یار. آپ حمزہ بھائی آپ دیکھیں, حمزہ بھائی کون ہے؟ تو آپ ہیں, میں حمزہ آپ سیاڑے آدمی ہیں, سیاڑے آدمی ہیں. اب مجھے بھائی آپ کو کہنا پڑ گیا, مجھے آپ یہ دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. 5,000 کیونکہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن نہیں ہے. 5,000 ووٹ کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے بھلا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. ویسے ہوتا ہے سر, مارجن ہوتا ہے, مطلب ان کا 5,000 دیکھیں جیتنا ہو تو ایک ووٹ سے بھی جیتا جا سکتے, ہارا جا سکتے. جیت ہار اور چیز ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بیانیہ پٹا ہے تو وہ تو 20-30 ہزار کی لیڈ ہونی چاہیے تھی. نہیں بیانیہ لکھنے میں اس میں دیکھیں کیا بات ہے. اگر دیکھیں اگر جیت ایک ووٹ سے ہوتی ہے تو وہ جیت ہے. اچھا اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن تھے اس میں کیا ہوا پھر؟ دیکھ لینا پھر, اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس میں سسٹم اور تھا نا, تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, ہم پھر تیار ہو جائیں. نہیں اچھا آپ نے ابھی دیکھا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئی, آپ کو پتہ ہے عظمیٰ صاحبہ کہ آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ نے جو پورا ووٹ بینک آزاد کشمیر کا جو پیسوں کے بیس پہ خریدا, تحریک بھی چل رہی ہے آپ کے خلاف. آپ جو مرضی بولتے رہے, ہم تو نہیں بول رہے, ہم کیسے بولے, یہ آپ کے ساتھی بول رہے ہیں اپوزیشن والے. یہ ہے کہ نون لیگ والے جو ہے اپنی, اب بہت سارے لوگ چھوڑ کے پارٹی جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, اب میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ بلوچستان میں وہ عبد القادر بلوچ اور زیری صاحب وہ بھی چھوڑ گئے نون لیگ. تو پی ٹی آئی میں تو نہیں آئے نا. اچھا پی ٹی آئی میں تو نہیں آئے, وہ بہت سارے پیپلز پارٹی میں گئے نا. کشمیر میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے.
تو یہ اب ان کو یہ غمزدہ ہیں، یہ فصلی بٹیرے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ فصلی بٹیرے ہیں جو ادھر ادھر آتے ابھی آپ کے اوپر برا وقت آئے گا وہ ادھر بھاگ جائیں گے. نہیں تو پھر ٹھیک ہے، تو ایسے یہ تو تو ہوگا نا. سیاست میں تو پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے، آپ کو پھر اپنا انٹرسٹ واچ اچھا آپ جو اس ٹائم آزاد کشمیر پہ دیکھ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر یا بلوچستان سے پارٹی جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، آپ کو پنجاب میں پتہ ہے، خبر ہے آپ کی پارٹی کی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہماری پارٹی بہت سٹرانگ جا رہی ہے. آپ کو نہیں پتا میں خبر بریک پارٹی کر میں دیتا جوڑ توڑ ہوں. ہو رہی میں ہے، آپ کیا بریک کریں گے؟ کیا آپ کے پاس ہے کیا بریک کرنے کو؟ سیٹیں بیچی جا رہی ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہاں پہ؟ آپ دیکھ لیں نا، سن لیں. آپ لوگوں نے ساری عمر بیچی ہیں، اچھا اس لیے آپ کو اس کے علاوہ اچھا آپ بھی بیچیں گے. اچھا اگر ہم نے غلط کیا، اگر ہم نے غلط کیا تو آپ بھی غلطی کریں تو گے. ظاہر ہے آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے نا، سیکھ رہے ہیں. سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ٹریننگ لے رہے ہیں. بالکل ایسے. ہمیں تو آپ سے توقع اچھا تھی. نہیں ابھی عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، دیکھنے کو جو تحریک انصاف کی پارٹی ہے زور پکڑ رہی ہے. آپ دیکھیں اس ٹائم صرف بلوچستان اور سندھ کو چھوڑ کے سندھ میں بھی جانے کو تیار ہے، بلکہ تیاریاں ان کی بڑی زور و شوروں سے جاری ہیں. ابھی پیپلز پارٹی بھی جو ہے پنجاب میں ان ہونے جا رہی ہے، اور آپ نے بات کی کہ پنجاب سے جو ہے سیٹیں بیچی جا رہی ہیں. یہ بات آپ نے کیسے کی؟ مجھے اس بات کا بتائیں. میں اب ساری پول تو نہیں کھول سکتا. پول نہ کھولیں، بات پنجاب کی میں پہلے بھی کچھ ایسی بات کر گیا ہوں، اب زیادہ تو ہم آگے نہیں جا سکتے. اصل ان کو تسلی تو دے دینا کہ کون سی سچویشن ہے، کہاں پہ ہے. یہ ہے کہ بیچی جا رہی ہیں سیٹیں باوسوق ذرائع سے کہہ رہے ہیں. ہاں باوسوق ذرائع سے. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے نا، یعنی سندھ کی طرف جا رہے ہیں. او بھائی جو سندھ ہے، اندرون سندھ ہے، شہری علاقوں میں تو میں مان سکتا ہوں چلے وہاں ایم کیو ایم کو کوئی ریپلیس کر سکتا تھا، لیکن وہاں بھی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ شہری علاقوں میں بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے اندرون سندھ میں جانا، وہ تو ہے ہی. سندھ کا ایک سینیریو ذرا اور ہے. سندھ کی جو حکومت ہے، سندھ کی جو حکومت ہے وہ ویسے بھی وفاق کے خلاف چلتی ہے. اچھا آپ اس چیز کو تو میرے خیال میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. پنجاب جو ہے جی اب جنوبی پنجاب، تو وہ جو ہے اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا یہ اطلاعات آ رہی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئی ہے. 35% ہمارا بجٹ کا حصہ جو ہے وہ مختص ہے وہاں کے لیے، اور اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. وہ کب لگے گا؟ وہاں سے آوازیں کب وہ لگے گا کب؟ یہ لوگ یہ جو بھی فنڈ دیتے تھے نا جنوبی پنجاب کو، پھر یہ ڈائیورٹ کر دیتے تھے، کبھی اورنج ٹرین میں، کبھی فلانے میں، تو کبھی فلانے میں، وہ سارا واپس آ جاتا. لیکن بزدار صاحب کے خلاف آواز نہیں ہوتا تھا. سوال اب یہ آپ دیکھ لیں، اب لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سارا فنڈ آپ جنوبی پنجاب میں لگا رہے ہیں. کہاں لگا ہے؟ کہاں لگا ہے؟ جنوبی پنجاب میں کہاں لگا ہے؟ سوائے بزدار صاحب کے، سوائے بزدار صاحب کے. ڈی جی خان سارا چھوڑ دے بزدار صاحب کے کوٹے میں. بزدار صاحب دیکھیں وہاں پہ وہ تو بزدار صاحب کا اچھا پھر وہاں پہ جو جہازوں کا کیس ہے، کیا فائدہ؟ اچھا ایک اور کیس، وہ جو جہازوں کا کیس ہے بزدار صاحب کا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ ادھر ہی ہے، جنوبی وہ پنجاب ادھر کا ہی کیس ہے. ہے، وہ جب تک حکومت ہے وہ ہمارے ادھر ہی ہے، پاس ہے، ادھر رہے گا. ادھر ہی رہے گا. کا کیس دیکھیں، ایک چیف منسٹر ہے آپ کے، 36 اضلاع ہیں پنجاب میں، وہ پیدل تو نہیں جائے گا نا، اس نے دورے بھی کرنے ہیں. ہاں یہ بات تو اپنے دوستوں کو بھی پیدل نہیں جائیں گے، وہ ظاہر ہے ان کو جہاز کی ضرورت ہے، ان کو جہاز کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی خود کر لیں، بالکل اپنے یاروں دوستوں کو بھی موجے کرا رہے مجھے ہیں. بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. یاروں ویسے دوستوں کو بھی موجے کرا رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو غلط، یہ دیکھیں آپ نے سیکورٹی کا مسئلہ دیکھا کہ سیکورٹی میں ابھی زیادہ جو ہے خطرات لا کے مجھے بریک پہ جانا ہے. تو سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں ان کو ظاہر پروٹوکول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کو جو بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے ٹھیک ہے، جتنی ان کو ایک دی گئی ہے کہ پروٹوکول سیکورٹی وہ لے سکتے ہیں، اس حوالے سے تو وہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عاصم صاحب، آپ نے ابھی جو ہے دیکھا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے پریس کانفرنس کی. انہوں نے بڑے جو ہے نا سخت الزامات لگائے حکومت کے اوپر،
اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے کافی تگ و دو کی محنت کی. پریس کانفرنس میں بڑا جوش و خروش تھا ان کے. لیکن انہوں نے ایک جو ہے سوال یعنی کہ جو اٹھایا وہ حکومت کے اوپر وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ علاج کروا تو رہے ہیں لندن میں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ حکومت کا بھی علاج کر رہے ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے, یعنی کہ وہ ڈاکٹر بن گئے وہاں جا کے. اصل میں بات یہ ہے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, سیاست کا یہ ایک حصہ ہے, بیماری ہے, فلاں ہے, یہ ہے, یعنی کہ بیمار علاج کرواتے کہ کرواتے ڈاکٹر بن گئے وہ. جیسا کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے گئے, بیمار تھے نہیں تھے, میں نے پہلے یہ عرض کی تھی آپ کو کہ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. کیسے گئے تھے, کیوں گئے تھے, کس نے بھیجا تھا, کیا عمران خان صاحب نے خود بھیجا یا ان کے اوپر کوئی پریشر عمران تھا, صاحب نے خود کیسے بھیجا؟ یہ سوالات جو ہیں وہ جب سے گئے ہیں نا تب سے یہ سوالات ہمارے کانوں میں اب کان ہی پک چکے ہیں کہ او بھائی اللہ کا واسطہ ہے اس نواز شریف کو چھوڑ دو یار, جان چھوڑو اس کی, ہمارے ملک کے لوگوں پر یار کچھ چوروں کو چھوڑ دیں. آپ کا کیا آپ یہ کہتے ہیں چوروں کو چھوڑ دیں؟ لوگوں کے اوپر بات کریں, نہیں, جو ملک کو لوٹ کے جائیں, جو پیسہ لے کے جائیں اگر لوٹا ہے, دیکھیں میں لوٹنے والے کی بات ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں نا, یہ کوئی مسلم لیگ کی ممبرشپ تو نہیں چیک نہیں کرنا پڑتا. میری بات سنیں, میں اصولی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی نے لوٹا ہے نا, بات تو کوئی نہیں کی نا دیکھیں کسی نے اگر لوٹا ہے تو آپ کے پاس ادارے موجود ہیں نا, تو آپ ان اداروں کے سپرد کریں. رات دن آپ جو ہے وہ اسی کے وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ فلاں ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ خود بھی تو ادارے بنے ہوئے ہیں نا, رات دن اسی کا ہی پرچار ہو رہا ہے, تو ان کو آپ کرنے نے جو دیکھیں جو وہ سزا دیتے ہیں, آپ وہ جو سزا دیتے ہیں ادارے, آپ ان کے اوپر چلنے دینا. رات دن ہر مشیر ہے, ہر وزیر ہے, اس کے منہ پر یہی نواز شریف. پچھلے 3 سال سے ہمارے تو کان پک چکے ہیں, لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں, لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں. چوروں کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینک کے ان کو ہیرو بنا کے پیش وہ ان کے قوم کی نہیں, آپ کو کیا کریں, آپ کو ہم کیا کریں, آپ نے ہم لوگوں کے لیے کیا کیا, وہ سین جو کریٹ ہوا تھا عاصم صاحب, وہ سین جو پھولوں کی پتیوں والا کریٹ ہوا تھا, وہ اگر حکومت نہ چاہتی تو وہ سین کریٹ نہ ہوتا عظمیٰ صاحبہ. دیکھیں ہم نے تو ان کو جو ہے ہم نے اداروں کے سپرد کیا ہوا ہے کہ ادارے اپنا کام خود کریں. یہ جاتے ہیں, اچھا آپ نے کہا ہوا ہے, لیکن نظر کیوں نہیں آتا, ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ گاڑیوں پہ انہوں نے اپنے جو ہے رعایا بنائی ہوئی ہے, اپنے جو کارکن ہیں وہ بےچارے بھوکے پیاسے جو ہیں پھول کی پتیاں ان کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں. بھیا آپ جائیں, اکیلے جائیں, اپنا کورٹ کا کیس بھگتے ہیں اور باہر آئیں. تو آپ اپنے وزیر کو جو ہے وہ جہاز پہ لے جاتے ہیں جس کو نکال دیا گیا تھا, پھر یہ کیا کریں؟ کوئی آپ ایگزامپل تو سیٹ کرتے ہیں نا. یہ آپ کے جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا, آپ کے جو کیپٹن ہیں وہ اسے جہاز پہ لے کے جا رہے ہیں, کوئی ایگزامپل تو دیتے. کہاں سے یہاں سے لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ. کدھر؟ ادھر کشمیر میں. کب؟ یہ ابھی کشمیر کے الیکشن کی ان کا تو جانا بنتا تھا. نہیں, انہوں آپ کے ادارے نے منع کر رکھا تھا, آپ پھر اداروں کی خود نہیں مانتے. عاصم صاحب آپ سمجھتے نہیں, حکومت ہے, یہ حکومت ہے, اور حکومت میں جو مرضی ہو جائے. پھر آپ دودھ کے دلے بھی بنتے ہیں, آب زمزم سے غسل بھی کیا ہوا ہے آپ نے, آپ صادق و امین بھی ہے, کوئی ایگزامپل تو سیٹ کریں نا. آپ کو منع کیوں کیا گیا تھا یہ بھی تو دیکھیں. تو آپ نے دیکھو پیسے دے رہے تھے, پیسے بانٹ رہے تھے, پیسے جو ہے وہ دیے, انہوں نے کہا کہ سڑک ٹوٹی ہے, سڑک کے فنڈ دے رہے ہیں, وہ بھی پبلک میں جو فنڈ دیے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ اس طرح جو ہے کوئی وزیر انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو پھر کیا آپ نے اس کا حشر کیا کیا؟ ہم نے اداروں کو جو اتنی پاور انڈیپینڈنٹ کیسے پاور دی آپ نے تو الیکشن کمیشن کی ایسی تیزی پھیر دی. تعریف کریں ہماری, کیسے تعریف کریں؟ ہم تعریف اس وقت کرتے جب آپ اس کو ساتھ نہ لے کے جاتے, پھر ہم آپ کی تعریف کرتے. قاسم صاحب ان کے کان جو ہے نا سننے کو ترس رہے ہیں کہ کوئی تعریف کرے ہماری. اب تعریف تو ہم کرتے اگر آپ ایگزامپل سیٹ کرتے نا, آپ نے کوئی ایگزامپل سیٹ ہی نہیں کی. پرابلم یہ ہے نا ہمارے لیے. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہو؟ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ, آپ کم از کم چلیں 100% نہیں کر سکتے, کوئی 50% تک تو ان وعدوں کے اوپر چلتے. جی چلیں, اگر عاصم صاحب کی یہ خواہش ہے, عاصم صاحب یہ چاہ رہے ہیں, تو آپ بھی ذرا نظر ڈالیں کہ عوام کو ڈیلیور کر کے دیں, اور اپنی جو ایک دوسرے کے اوپر کاوش یہی ہے کہ ہم نے عوام کے لیے جو ہے سہولت دینی ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتر لانی ہے. اس کے لیے پورے جب سسٹم آوے کے آوے بگڑے ہوئے تھے, اس کو ہمیں ٹائم لگ رہا ہے ٹھیک کرتے ہوئے,
और सच्ची बात है अच्छा, कि किसको ठीक अगर किया? हम नहीं देखिए, आपको बात सारी ये है कि डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती होती है। अगर आप आवाम ये समझेगी कि जी हमने डिलीवर नहीं किया और उनकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, तो अगली दफा हमें वोट नहीं डालेंगे। तो लेकिन अब तो फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि वो उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है वो हमारी जो मुल्क की जो मईशत है वो दोबारा चल पड़ी है और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो फिर दोबारा शुरू हो चुकी है। पहले आप महंगाई के साथ साथ पहले महंगाई के आपका साथ साथ कि इतने सर्विसेज सेक्टर में किस तरह ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर में हुई, वो आप लोग कंसिडर ही नहीं करते उस बात को। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ, ये चीजें, यही तो इंडिकेटर्स हैं, और कौन से इंडिकेटर्स? ये आम लोगों में नजर आने चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं सर्विसेज सेक्टर में कौन है? मैं और आप ही है ना। सर्विसेज किसे कहते हैं? मैं ये कहता हूँ आपकी बात हमने मान ली, अगरचे हमने टैक्सेशन जो है वो निहायत कम कर दी सर्विसेज में, सही। जिसकी वजह से वो उसमें बेहतरी आई है। आपके ब्यूटिशियंस देख लें, आपके शेफ्स देख लें, इन सारों पे टैक्स कम हो गया सर्विसेज पे। और तो दूसरी तरफ से 16% आपने 5% पे हम ले आए नहीं, हैं। दूसरी सही। तरफ से ये आपने सारी चीजें इन हम- मिडिल क्लास को मार नहीं, दिया है। उनका ये सवाल है कि टैक्स तो ठीक है आपने कम कर दिया, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ा दी है ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्स का फायदा कोई नहीं है। महंगाई तो वो है, बेचारे क्रश हो गए हैं, उसको वो भी रो रहे हैं। सुन ले आसिम साहब, सुन ले जरा। महंगाई जो है उसमें आपकी जो अगर आप बाजार में जाके देखें तो वो चीजें सारी जिनका आप बताते हैं कि उस तरह से महंगी नहीं है, कुछ चीजों का अच्छा, अभी ये महंगी नहीं अभी है महंगी जिस तरह से नहीं है। होनी चाहिए, यानी कि अभी और प्लान है आपका महंगी करने को चीजें। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपने देता है कि 9 चीजें जो थी बढ़ गई और 10 चीजें थी उनकी कीमत कम हो गई। जो अच्छा, कम होती है जिसकी कीमत, उसका कोई नहीं बताता। वो बाजार में मिलती नहीं है ना, कम कीमत वाली मिलती नहीं है। आसिम साहब आप ज्यादा बाजार में 65 की चीनी थी 110-20 पे मिल रही है। आटा जो है वो अभी चीनी की शॉर्टेज है अभी। हाँ, अभी शॉर्टेज भी है। और दूसरा देखें आप, आटा जो था वो आप 75-70-75 वाले जो बिगाड़ के गए थे ना सारा सिस्टम, ये उसकी वजह अच्छा, से। लेकिन आप उसमें सारा से उस पे देखिए आप 3 साल बाद अच्छा भी उस पे देखिए डालेंगे। मेरी बात सुन ले आसिम साहब, देखिए इसमें मेरे ख्याल से ये एक प्रॉब्लम है, ये हमारा आज़ाती मसला नहीं है, ये एक इशू है जो हमारी पूरी कौम का मसला है कि महंगाई जो है ये आप खुद भी पहले भी एक्सेप्ट कर चुके हैं और खान साहब खुद कहते हैं कि महंगाई वाकई ही है। हमें बेहतर है कि इस चीज़ को, हाँ, हमें इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो है अब ये नहीं देखना चाहिए कि हम अगर देखें हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर पीछे देखते रहेंगे, उनसे कंपैरिजन करते रहेंगे तो फिर हम इधर ही बैठे रहेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये असल में वहां से निकल नहीं रहे। मैं बार बार जिस बात और इसी चीज के ऊपर उज़मा बुखारी साहबा ने जो है उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लीडर होते हैं, यानी कि उनका जो सवाल था आपको भी पता चल जाएगा उनका जो निशाना था वो कौन थे, कि लीडर जो है वो कहते 3 सालों में पैदा नहीं होते, लीडर को पैदा होते हुए सालों लग जाते हैं। हाँ, तो आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो 23 साल की स्ट्रगल उन्होंने की स्टेटस को के खिलाफ। यानी कि आप समझते हैं वो तारीफ करे, वो खान साहब को कह रही है कि लीडर वो हैं। नहीं, अब उसी स्टेटस को के सारे बंदे अपने पास रख लिए। जो है वो किसकी गोद में पल के तो ऊपर तक आए, सबको पता है माई बाप कौन था। तो इमरान खान साहब किसकी गोद से आए हैं? अब मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब किसकी गोद से आए हैं? 21 दफा IMF में। और लेकिन अच्छा अब ये भी तो गए हैं, अभी गोद में तो नहीं है ना, अब तो वो बड़े हो गए हैं, अब बड़े हो गए ना, वो हमारे गले में अभी तक पड़ा हुआ है। वो डिक्टेट करते हैं कि आपने अपनी बिजली के और गैस के आपने बिल जो है वो बढ़ाने, वो डिक्टेट करते हैं कि पेट्रोल आपने बढ़ाना है, क्योंकि ये 85% खिजर इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम छोड़ के गए थे। उसका मतलब है कि जो एक माचिस की भी डब्बी है उसकी कीमत गरीब और अमीर के लिए एक जैसी है। ये कोई इस मुल्क में टैक्स कल्चर नहीं छोड़ के गए थे। बड़ी मुश्किल से हम जो है वो स्टैंड किया इसको 18 से 20 FBR में हम रिफॉर्म्स करने, कौन सा मुल्क है जो टैक्स के बगैर चल आप सकता अभी है? तक ये तो आपको माननी पड़ेगी कि टैक्स टारगेट नहीं अचीव कर सके, नहीं, टैक्स में भी नहीं टैक्स नहीं देता है। देखें आसिम साहब, टैक्स अभी की अगर भी बात ये करें तो बड़े टैक्स तो लोगों से पाकिस्तान में जो है इस टाइम मैं पाकिस्तान शर्त तरीके इंसाफ में बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, मेरी आप सुन लें, अभी भी मैं ये दावे से कहता हूं कि ये बड़े लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते भाई। वो ये अभी मैं कहता हूं टाइट करना शुरू कर दिया, नहीं कर सकते। अब तो बैंकों से डायरेक्ट कट जाता है उनके अकाउंट से। वो बैंकों में जाने नहीं देते। वो आपका देखें जो ताजिर है, ताजिर तबका है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो आपका तोहफा है जो हम चलो आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेना। उसमें टाइम लग रहा है, वो इतना आसान तो नहीं है। आपने छोड़ दिया आसिम साहब, आपने छोड़ दिया। आसिम साहब, आप इस चीज को आप लगाते हैं, वो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं। अच्छा, नहीं है उनको टैक्स देने की। आपने छोड़ दिया उन्हें, ताजरों को छोड़ दिया आपने, NRO दिया उन्हें।
कोई एनआरआई पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, ताजरों ने आपने उनको आदत ही नहीं किसी को डाली कि वो टैक्स चले आप आदत डाल देते, अब वो कैसे टैक्स देंगे मुझे आप चले ये अब बताएं। 3 साल में आदत नहीं डल सकती थी उनकी, तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना एकदम अब से यानी नहीं अब होगा आपको सारा। कोई 20 साल का टाइम दे। नहीं 2 साल में आप आप 35 साल का बिगाड़ जो है 2 साल उसके लिए हमें 5-10 साल तो चाहिए ना। अच्छा अभी 5 यानी कि ये बात ये है असल ये दिल की बात बात असल निकली, ये है दिल की बात, ये है असल दिल की बात निकली कि अगली हुकूमत में मुझे दो। ये बात अगर ये बात है ना अकाउंट्स बनाए कि अगली फिर मेनू दो। ये बात पहले अब ये वो भी कहते थे। मुल्कों में अपनी जायदादें बनाई तब तो आप बड़े खुश फिर रहे थे। तो अब जो जायदादें बना रहे हैं तो बर्दाश्त कर लेना। आपके जो एटीएम है, आपके जो एटीएम चल रहे हैं वो कहाँ गए? एटीएम भी इधर ही है। अब उधर का कश्मीर का एटीएम, पंजाब का, पाकिस्तान का एटीएम आपके साथ है। आसिम साहब सुन लेना, अगर 35 साल उनको बर्दाश्त किए तो 5 साल कर लें। और मजे ये बात ये है कि ठीक है वो पहले निकल जानी थी बात, जब 100 दिन का प्लान रखा उस टाइम कहना चाहिए था कि 5 साल में दरकार होंगे। ये गलती से इन्होंने पहले नहीं कहा ना, इन्होंने कहा था नहीं उस वक्त क्यों कहा था? छोड़ी तो किसी के पास नहीं होती। अच्छा उस वक्त तो ऐसे कहते थे जादू से हुकूमत चलती नहीं है, लेकिन अभी जो खबरें कहते हैं कि जादू से ही वजारतें मिल रही हैं लोगों को, जादू से मिल रही हैं। और 90 दिन का कहते थे कि 90 दिन में जी तब्दीली आपको नजर आएगी। डायरेक्शन हमने दिखानी थी तो वो डायरेक्शन भी नहीं आई ना। अच्छा वो डायरेक्शन वो 3 साल में भी नहीं आई। नहीं डायरेक्शन नहीं। अच्छा खान साहब का अभी आपने 2-3 महीने पहले बयान सुना कि डायरेक्शन अभी उनकी सेट नहीं, वो कह अभी डायरेक्शन सेट करें। ये 90 दिन की बात है, 2 सालों डायरेक्शन सेट नहीं हुई, 90 दिन की बात तो ना करें ना। हमारी जो है ग्रोथ जो है वो बड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है। हमारी जो वो आपके मुताबिक ठीक जा रही है। अकाउंट जो है वो हमारा सरप्लस में जा चुका है। नहीं करंट अकाउंट का तो बड़ा मसला आया पड़ा है। हमारी जो करंट अकाउंट वहां डेप्थ में जा चुका है, अभी लेटेस्ट खबर है। 18% बढ़ गई है। अब ये करंट अकाउंट की बात नहीं करते अभी किसी, आप देखें इनके जो नुमाइंदे हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात नहीं करते। उसकी वजह यह है जो करंट अकाउंट का जो खसारा इस वक्त मौजूद है आपके औसान खता हो जाएंगे। ये आप उसका नाम नहीं ले रहे, उसका आप नाम नहीं ले रहे हैं आसिम साहब। और इसके अलावा आप इस चीज को 20 अरब डॉलर का आप हमारे गले का तौक करंट अकाउंट का छोड़ के गए थे। तो अब उससे भी ज्यादा हो गया है। 26 अब तो उससे भी ज्यादा है, 26 हो गए हैं। अब उससे ज्यादा हो गया है। हाँ जी, तो फिर 26 हो कहाँ गए। डिफेंड करेंगे तो आप? प्लस गया ना सर, पॉजिटिव जा रही है ना चीजें। अच्छा बात पॉजिटिव टेंशन लेते हैं। ये कैसे पॉजिटिव हो गया? आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए थी ना, तब्दीली चाहिए थी, तब्दीली है, कम नहीं तो ज्यादा तो बेहतर ना। और तो अभी अगर इस चीज को देखें उज़मा साहबा, अगर देखें कि शहबाज गिल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की जो जगह है वो जो है जेल है, अडियाला जेल है, आप समझते हैं कि वो अडियाला जेल ही जाएंगे? बिल्कुल देखें ना, अब ये तो वो भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, वो मुजरिम है। कोई रिलीफ नहीं देंगे जेल से भी वो मेडिकल का ड्रामा करके तो निकल के गए थे, तो अब वापस आएंगे तो सीधी सी बात है, असाइलम ले लेंगे। ओ भाई असाइलम ले लेंगे बस, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कह सकते हैं असाइलम ले लेंगे। असाइलम लेने के जब तो उनको जो हुकूमत करनी थी बादशाहत में तो कौम के हमदर्दी कोई नहीं, उनका कौम, उनके दिल में कौम का दर्द कोई नहीं है। अच्छा आसिम साहब, अपने आप को ठीक है आसिम साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वापस आके वो पाकिस्तान में कौन सी जगह पे जो है वो स्टे करेंगे? नहीं वापस आना तो बड़ा मुश्किल है, खास तौर पर इस हुकूमत में तो उनका आना अभी भी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। नहीं अभी भी मुश्किल है। अभी उनको जो ताजा तरीन इतला है जो अभी, अच्छा मुझे वजह बता दे जो मुश्किल पेश आ रही है पाकिस्तान आने में, क्या वजह है? कोई फ्लाइट का मसला है, कुछ चीज कोई कमी पेशी रह गई अभी पाकिस्तान में? कहीं वो मुझे ये ना समझ लें बकौल उनके कि सियासी आपको नहीं समझ रहे, आपको नहीं समझ रहे, समझ ना आप बता दें, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। सर इस चीज को सियासी इंतकाम मेरे ख्याल से कहना ये लफ्ज़ जो है नहीं। अच्छा देखें बात सुने, ये चीजें ये मसला जो है ये वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं मैं पहले नहीं, अदालत का मसला है कि आप अगर मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और इस तरह की जो चीज है अगर देखें कि उनको वापस आना चाहिए तो मेरे ख्याल से वापस आए, और ये इंतकामी अगर कार्रवाई है तो आके सामना करें उनका, अगर इंतकामी है तो सामना करें। आपके पास यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, आपके पास यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, आप हैं, आपके केस अदालतों में है ना कि हुकूमत के पास हैं। अगर आपका हुकूमत जो है इंतकामी कार्रवाई कर रही है आपके खिलाफ तो आप बल्कि आके उनको झूठा करार दें। जब तक आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो कोई अपने आप इल्जाम
بات کو جو ہے آپ صحیح ثابت نہیں کر پائیں گے. تو میرے خیال سے اس طرح کی جو سیاست ہے جو ملک سے باہر ہو رہی ہے, ملک کے اندر جو ہو رہی ہے, فی الحال جو سیاست دوبارہ شروع ہوئی ہے وہ بیماری کی دوبارہ سے سیاست جو ہے وہ کہی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس کب آتے ہیں اور کس طریقے سے وہ آتے ہیں. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. مجھے فی الحال اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.